प्रकृत में कौन नक्सलवाद आंदोलन सहित आपणकर भूमिका थिला जो आपण को अरेस्ट कर गोटे वातावरण तैयारी है आपन को अंडरग्राउंड होगा पड़ा यह सत कि यह सत्य अटे ये अनेक राजनीतिक नेता जो मैंने थिले से देखिले यहीटा जदि बंची रहे आम मैंने केमती राजनीति करवा नक्सल आपण कौन करथिले कम्युन जार इष्ट से ही अटे कम्युनिस्ट चंद्र तार फसल फली काले हो नष्ट से ही अटे कम्युनिस्ट 1998 रु 2019 पर्यंत आपण जीतिले किंतु 2019 रे जो टिकेट पाइलेनी हाँ काहे की पाइलेनी बोली भाबुचंती पांडियान पर करिदेले कि प्यारिया बाबू सहित और श्री भिके पांडियान सहित आपण संपर्क केमिति थिला बीजेडी पार्टीटा जो चली गला मु काहाकू दायी करूनी मन दायी कर नवीन बाबू सहित दूरता केमिति बढ़िला नवीन बाबू सहित दूरता बढ़िला मु बढ़ेनी गेरुआ पोशाक पिंधुले किंतु सबुज दल थे बर्तमान आपड़ गेरुआ दल में अच्छा गेरुआ पोशाक पिंधुंट आपन को उचित सुजोग बीजेपी में मिलूँ नहीं मिली ना एपर्यंत भी मिलना संक्षेप टी कहीदेवे कि ये जो दंडटा आप धरी था दंड को देखिए आम वर्ष वर्ष धरी आपण संपर्क विषय में जानापी चाहूँ ये दंड सहित आपण संपर्क कौन मो संपर्क अति निविड़ मोदी जगन्नाथ देते आपन टे पढ़ात से देखिए बलभद्र धरी बाबा प्रसन्न पाठशाणी आमिष खाती ना कूलरे चिलिया कूलर जन्म खाइनी आइंस खाई ना खाइनी नमस्कार आज केते कथा कार्यक्रम को स्वागत करुछि मो अभिन्न आशुतोष जेतेबेले जड़े राजनेता निर्वाचन जीति थांती से राज्य राजनीति रे प्रभाव सृष्टि करिछांती क्षमता अलिंदरे तांकर प्रवेश होइथाए किंतु जेतेबेले क्षमता राजनीति अपेक्षा तांकर लोकप्रियता बढ़ी जाए सेतेबेले से राजनीतिर इतिहास रे किंवदंती सृष्टि करंती आज ओडिशा लाइव रो केते कथा कार्यक्रम रे अछंती आम सहित एमिति जड़े वरिष्ठ राजनेता श्रीजुक्त प्रसन्न पाठशाणी जहां को समस्ते बाबा पाठशाणी भाव में बेस जानिचंती। सर नमस्कार आमर केते कथा कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुची केमिति अछंती भल अछि सर सबुज दल रे थिले गेरुआ वस्त्र पिंधुतिले एबे गेरुआ दल रे अछंती आ गेरुआ पोशाक पिंधुचंती कौन फरक अनुभव करुचंती फरक किसी में लक्ष्य करू नहीं गेरुआ वस्त्र बीजेपी रो एबे सिंबल हे गला आगे तो ता आकरू पिंची सेही कथा तो कहली जेतेबेले सबुज दल रे थिले सेतेबेले भी आपण गेरुआ पोशाक पिंधुतिले एवं गेरुआटार गोटे साइंटिफिक रीजन अछि अच्छा सकाळ सूर्य जेतेबेले उठुची गेरु रंग नहीं प्रतिदिन उठुची माटीर रंग गेरु सकाळ उदय पर्वर रंग भी गेरु गेरु होची एमती एक रंग गरु गगन गरु ज्ञान ग शब्दटा एते तापरे व्याख्या कले मोते भल लगे तेणु आपण माने सब ज्ञानमान प्रज्ञावित आपण आछंती यार ऊपर चर्चा करिया भल सब्जेक्ट विषयटा ही भल रखिछन तापरे मु अनेक दिन धरी बाहर रहिली बाहर भी पाठ पढ़ी से भितर मोर जहाँ अभिज्ञता आपणकर धरा जाऊ माने मु से भितर जाऊनी मिशा लगिगला आम विरुद्ध रे गोटे मिशा थिला आगे आपणकर जो माने नक्सल मुवमेंट को सपोर्ट करुथिबे बा उग्रपंथी माने सब थिबे तांकर मिशा लगी जाए मोनार जो मिशा लगिला सेटा 12 वर्ष वारंटी गला आगे हाँ बोधे से आपण अंडरग्राउंड होइतिबा मध्ये अभियोग सामना को आसे आ सत कि हाँ नहीं आसे ठीक होइछन आपण भूल करना दे बाबा प्रसन्न पाठशाला अंडरग्राउंड हो गले मु अंडरग्राउंड हो गल काय अंडरग्राउंड हेली मु वकिलती करूथली आगे हाई कोर्ट रे आरंभ करथिली मोर जे सीनियर थिले से मते गोटे बढ़िया कथा कहले कहले तुमको से नहीं जीवे जेहेतु अच्छी वारंटा छाड़े कि आईनटा भारी कड़ाकड़ी आईनटा किंतु तमें ग्यारंटी दे पार आम भी ग्यारंटी दे पार जदि आगामी 50 वर्ष पर 100 वर्ष पर आपण राजनैतिक इतिहास को किए अवलोकन करने को चेष्टा करती
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନକ୍ସଲବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏହା ସତ କି? ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହେ ଆମେମାନେ କେମିତି ରାଜନୀତି କରିବା, ତେଣୁ ମୂଳରୁ ମାରିଦେଲେ ଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯିଏ ଏତେ ଭଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଜାଣେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଉଠେ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ କୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ? ସେମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନେତା ସବୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? କାରଣ ମୁଁ 64 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବି ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ବା ବିଜୁ ବିରେନ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ ବାହାରେ ସବୁ ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ବି ଥିଲେ। ସିଏ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା 69ଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜ ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଥିରେ ବି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ? ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲି। ତେଣୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନେ ଏଇ ମିଶା ଲଗେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂଟା କଲେ ନେବେ ମୁକୁଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲି। କୋଉଠି କୋଉଠି କାହା କାହା ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରହିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲି ଲ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲରୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲ କଲେଜର ରେଡ୍ ହେଲା। ମଧୁସୂଦନ ଲ କଲେଜ ବୋଧେ? ରେଡ୍ ହେଲା। ମୋର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ ସେଟା ଆଖି ଆସିବ ପୋଲିସ ଧରିବାକୁ, ରେଡ୍ କରୁଛି, ସେଟା ଆମକୁ ଶୁଆଇ ଦେଉନି, ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ବୋଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଚ୍ଛା। ସିଏ କହିଲା ଆରେ ଲ ପଢ଼ୁଛି ସିନା, ସେଟା ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ତମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ ପଢ଼ୁଛ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ? ହଁ, ମୁଁ କହିଲେ ପରା ସମର୍ଥନ ଦିନ ରହିଲି କେମିତିଆ। ସିଏ ସେଠୁ ଆପଣ ବିସ୍ମିତ ହେବେ, ଫଳ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଜୀବନ ସାରା ପାସ୍ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 30 ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଆମେ ପାସ୍ କରିଯାଉ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଲରେ ଆପଣ 50 ନ ରଖିଲେ ପାସ୍ କରିପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପାସ୍ ବି କରିଗଲି। ଆଚ୍ଛା। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଇର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନେ କେହି ଗୋଟେ ଲ ପାସ୍ ପାରିଲେନି। କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ଅନେକ ନାହାନ୍ତି, ମରି ବି ଗଲେଣି। ଧରାଯାଉ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ମରିଗଲା, ଭଲ ସାଙ୍ଗଟେ ମୋର, ଲ ମୋର ଜୁନିୟର ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଟା ହେଲାନି ତାର। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବେନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାସ୍ କରି ଚାଲିଲି। ତେଣୁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିଛି। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମରଣର ଅନନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ନାମ ହେଲା ଜୀବନ। ଯିଏ ଜୀବନକୁ ମହ୍ୟାନ କରିଛି, ଗରିୟାନ କରିଛି, ସଂଗ୍ରାମ କରି, ଲଢ଼େଇ କରି, କବିତା ଲେଖି, ସବୁ ତ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ଦେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ବିସ୍ମିତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ଏତେ କାମ କେମିତି ମୁଁ କରୁଥିଲି। ନକ୍ସଲଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି କେଉଁଥିରେ, ହଁ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, କେମିତି ପଡ଼ିଗଲି, କିଛି କରିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମୋତେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କେମିତି କହୁଛି ମୁଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା। ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଦାବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ବି ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଉପର ମହଲାରେ।
ତଳ ମାହାରେ ବସେଇବେନି ଲିକ୍ କରିଯିବ, ସେଟା ହିଁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଥିଲି। କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, ବିଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ କବିତା ଚମତ୍କାର ଲେଖୁଥିଲି। ଏବଂ ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଗଲି ନାଗଭୂଷଣଙ୍କର। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯୁବଲୋକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥାଇକି ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ହେଇଗଲା। ଓକେ। ମୁଁ କହିଲି ଫାଶୀ କାହିଁକି ହେବ? ଆରେ ତମେ ଯେତେ ଏଠି ଅଛ କବି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କବି, ସିଏ ବି ଗୋଟାଏ କବି। ନା କବି ସେ କେବେଠୁ ହେଲେ? ଚାଲ ମୁଁ ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ନା ତମକୁ ବୁଝେଇ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ? ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଆଗେ ଦସ୍ତଖତ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତେ କଲେ। ସେ ଭିତରେ ରବିକାନ୍ତଟା ମରିଯାଇଛି। ମୋ ସାଥିରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା। ମହାକବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଛେଡ଼ାବନ୍ଦା ରାଜୁ, ନଗ୍ନମୁନି, ନିଖିଳେଶ୍ୱର, ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ, ଏଇଭଳି ସବୁ କବିମାନେ ଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ସବୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନର? ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା। ଯାହାକୁ ନକ୍ସଲ କୁହାହେଉଥିଲା। ଓକେ। ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମ ଘରଠିକି ଆସୁଥିଲେ। ଆମ ଘରଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ର। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି କମ୍ୟୁନ୍ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ସେହି ଅଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତାର ଫସଲ ଫଳିଛି, କାଳେ ହୋଇଯିବ ନଷ୍ଟ, ସେହି ଅଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ। ଏ କବିତାଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ? ଏଇ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଫାଶୀ ଦେଇଛ, ଆଚ୍ଛା। ତାର ଏ କବିତା। ତେବେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସିହା ହେଇ ଆସୁଥିଲେ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଥିଲେ? ଦବଦବା ସେମାନେ ଜାହିର କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। କ'ଣ ବା ଖାଉଥିଲେ, କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ମୋ ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସେ ବଢ଼ିଆ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ବିପ୍ଳବୀ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, କବି ବୋଲି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ କହିଦିଏ, ରାଜନୀତିକ ନେତା ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଧର୍ମ। ରାଜନୀତି ନେତା ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୀତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେମାନେ କହନ୍ତିନି, ସେଇ ନକ୍ସଲର ଘେର ଭିତରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବଂ କିଛିଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିଲିନି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ରେଡ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମଧୁସୂଦନ ଲ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲଟା। ଏବଂ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ନକ୍ସଲ ପକା କଦମ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କବିତା ସବୁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ନକ୍ସଲଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ? ହଁ, ନା ସପକ୍ଷ। ମୋରି କବିତା। ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ନୁହେଁ ଖୁନ୍ କର, ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ନୁହେଁ ଖୁନ୍ କର, ଉଠା ଉଠା ତୋର ଶୋଷଣ କଷଣ ତାରଣର ତଲୱାର ତଲୱାର। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କବିତା ସବୁ ଥିଲା। ନକ୍ସଲଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ? ନକ୍ସଲ ପାଇଁ ଲେଖୁନଥିଲି ଯେ, ସେ କବିତାଟା ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ବିପ୍ଳବର କବିତା ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। କେତେଦିନ ତୁମେ ଶୋଷଣ କରିବ ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମର କ'ଣ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲା? ଏ ଧନପଶୁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାରେଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା।
ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜିଠୁ ଇଏ ନ କରିବା ସେଣୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେବ। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ସବୁ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟିକେ କହିବେ କି କ'ଣ ଥିଲା ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ? ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ କହିବେ ମୁଁ ତ ତୁରନ୍ତ ଲେଖିଦିଏ। ଆଉ ନକ୍ସଲ ଉପରେ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ନୁହେଁ ଖୁନ କର ବୋଲି, ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ନୁହେଁ ଖୁନ କର, ଉଠା ଉଠା ତର ଶୋଷଣ କଷଣ ତାରଣର ତଲୱାର 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 ତଲୱାର। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ନକ୍ସଲ ବାଦ ଉପରେ ଅନେକ କବିତା ଅଛି। ସାର୍ କେବଳ ଆପଣ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଛି। ଏଇ ନକ୍ସଲଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ କେମିତି ଥିଲା ସାର୍? ଧରାଯାଉ କଲିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଡେଇଁକିରି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ରଟାକୁ, ହଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଖାଇଛି ଏକାଠି, ଉପାସରେ ବି ରହିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତାର ଏନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତି ପାଇଯିବ। ଚୁମ୍ବକରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଗଲି, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଗଲା କାଲି ମରିଗଲା, ଆଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା ସେ ମୋତେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଲ ହଷ୍ଟେଲରୁ ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯେଉଁଠି ହାତୀ ମାରିଦେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ 4ଟା ଲୋକଙ୍କୁ। ସେହା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାରିକି ଗଲୁ, ତମେ କେମିତି ଆସିଲ, ହାତ ମାରିଦେବା କଥା। ସିଏ ମୋତେ ନେଇକିରି ସାନ ମୁଣ୍ଡଳି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ସେ ପଳାୟନ କରିବା ସମୟ ବା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବାର ସମୟ ଯୋଉଟା? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଗଲି। ଆଚ୍ଛା ରହିଲା ପରେ ଇଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ କରିଗଲା। ମୋ ସାଥିରେ ବି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲା। ସିଏ ବି ଭଲ ରାଇଟରଟା, ବହି ଲେଖିଛି ଏବଂ ମରିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲାଣି। ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ମୋତେ ନେଇକଲା, ଆଉ ରଖେଇଦେବି, ଆମେ ଚାଲ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳାଇବା। କମଳାଦେବପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଏଠି ହେବ ନରସିଂହପୁର ପାଖାପାଖି, ସେଇଠି ବୋଧେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଓକିଲାତି କଲା, ସେ ନରସିଂହପୁର କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିନି, ଚାଲିଗଲାଣି। ସେ ମୋତେ ନେଇକି ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଉପର ମହଲାରେ। ଉପର ମହଲାରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ରହିଲୁ ସେଠି। ତାପରେ ଆଉ ରଖିହେଲାନି, ଲିକ୍ କରିଯିବ ନା, ମାରିଦେବେ। ପଳେଇଗଲୁ। ପଳେଇ ଯାଇକିରି ଆମେ ମୋର ସହିତ ରହିଲା ସେ। ମୋର ହିମାଳୟର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ମାନେ ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲା। ଆପଣ ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ? ହଁ, ତା କେତେ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି କ'ଣ ହିମାଳୟ। ଆଚ୍ଛା ହିମାଳୟର ମଣିକୂଟ ପର୍ବତରେ ଥିଲି। ତା ତଳେ ଥିଲେ ମହେଶଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ହରଦ୍ୱାର ଆଉ ଇଏ ଦେଇକି ଡେଇଁକିରି ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଛଳଛଳ ହେଇ ବହି ଯାଉଥିଲା, ପାରିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ପ୍ରଥମ ମଠଟା ପଡ଼ିଲା, ଆଶ୍ରମଟା। ସେ ଆଶ୍ରମ ନାଁ ଥିଲା, ମୋତେ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ନାଁ ଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ରମ କଥା ଟିକେ ଭାବିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ମନକୁ। ସେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ଯେ ସେଠି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ସେଠି, ତମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି, ତୁମକୁ ଧରି ନେବେ, ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ତମେ ଯେଉଁ ବେଶରେ ଅଛ, ତମେ ପଳାଅ। କ'ଣ ବେଶ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କି? ମାନେ ବେଶ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ଗେରୁ ପିନ୍ଧିଲି, ତାପରେ ନା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କି? ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କର ପୋଷାକ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପୋଷାକ କରିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ପୋଷାକ ଖୋଜିବେ, ନାଇଁ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସିଏ ଏତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ।
ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ସେ ଆଶ୍ରମଟାକୁ ବୁଲି 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 ମାରି ନଦୀ ପାରି ହେଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି 84 ନମ୍ବର ଆଶ୍ରମର ଏକ ରୁମ୍ ଥିଲା। ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ମହାଜୀଙ୍କର ମୋତେ ରଖିଦେଲେ, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦେଲେ, କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ରହିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଭାଷଣ ଦେବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାଷଣଟି ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ଲିକ୍ କରିଗଲା। ଏଇ ଲୋକଟା ଛଦ୍ମବେଶରେ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେଠି ପୋଲିସ ଫଲୋ କଲା। ଫଲୋ କରିକି ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରିଗଲା, ଯେ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିଦେବି ଧରିକି ନେବାଟା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ, ଏବେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖେଇଦେବି ନା, ଏଠି ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ସେତିକି ଶିଖେଇବା ଭିତରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆସି ମୋତେ ନେଇଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲାନିଂ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ତାପରେ ବାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାର ଦେଖିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ। ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ ଲୋକଟା, ବାଳ କାଟିକି ହଁ ଜାଣିଦେଲି। ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯୋଗ ଶିଖିବ ତ ଆଖି ବୁଜିକି ବସିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଆଖି ଖୋଲିବ। ଦେଖିବ ତମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଉଛି, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ତମ ଆଖିଟା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ଜାଣିବ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରୁଛି। କହିଲା ସାର୍ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବି ଦେଇଛି ଉଡ଼ା ଖାଇଛି, ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ନେବ, ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେପଟେ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ, ମୋତେ ନେବା ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବେ ତ, ଜାଣିଗଲେ ସେ ରିୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରିୱାର୍ଡ଼ ମୋ ନାଁରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, କେତେ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟଙ୍କାଟା କହିପାରୁନି ମୁଁ, କେତେ ହଜାର। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନକ୍ସଲ ନେତା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା କି ସେତେବେଳେ? ହଁ ସିଓର, ସନ୍ଦେହ କରିବା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆପଣ ଟିଭିକୁ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ବଳ ହେଉଛି 1000ଟା ହାତୀର ବଳ ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟାଏ ମିଥ୍ୟାର ବଳ ହେଉଛି 1000ଟା ଗଧର ବଳ ସହିତ ସମାନ। ତୁ ହାତୀ ହବୁ କି ଗଧ ହବୁ ତୁ ନିଜେ ଜାଣୁ, ମୋତେ ପଚାରନା। ଆଚ୍ଛା। এইসব কবিতা পিকুলিয়ার কবিতা সম্বর আছে, ওটা ট্রুথ। মিছ কই লাভ কিছু নাই, ধরা পড়বে। ট্রুথ ইন ট্রুথ, সেটা হচ্ছে বিপ্লবর কথা। এবং নক্সাল গোটে আন্দোলন, মানে নক্সাল বাড়ি বলে গোটে জায়গা লা ওয়েস্ট বেঙ্গলরে, এবং সেই জায়গারু এই আন্দোলনটা আরম্ভ হয়েছিল। নক্সাল বাড়ি আন্দোলন হয়ে গলা। তেণু সেই জীবন দর্শନରେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜୀବନଟା କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ? ବନ୍ଧୁକ ଧରିବାର ଏବେ ବି କହିବ ଯଦି ମୁଁ ଧରିଦେବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜି ହେବି, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧରିଥିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଧରିଥିବି? ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି କି? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏତେ କ୍ୟାମ୍ପ ନା, ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା। ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପଛରେ ଫଲୋ କରି କରି ଧରି ପକେଇଲେ। ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରିନାହାନ୍ତି, ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏ ନଦୀଟାକୁ ପାରି ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ। ସୁଅ ଥାଉ ନଦୀରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ପଳେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଜୋତା ଅଛି, ସେମାନେ ତମକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧରି ପକାଇବେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଆଗେ ଡେଉଁଛି, ତାପରେ ତମେ ସବୁ ଡିଅ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ଡେଇଁଲୁ। ସେ ନଦୀରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପଳେଇ ଗଲି। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲା, ରାତିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ରାତି ତମାମ ଆପଣ ନଦୀରେ ଯାତ୍ରା କଲେ? ହଁ, ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ ବାଟଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଯୋଉଠି ତ ହେଲେ ମରିବ, ଏମିତି ମରିବ, ସେମିତି ମରିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଧରି ପାରିଲାନି? ନାଇଁ, ଧରିପାରିଲି, ଆଦୌ ଧରିପାରିଲେନି। ଆମେ ଡେଇଁକି ଚାଲିଗଲୁ।
ଯାଇକରି ଗଲାବେଳକୁ ସକାଳର ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପର୍ବରେ ମୁଁ ବିମୋହିତ ହେଲି। ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲେ କହିଲେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଏ ଭାସିକିରେ ଦେଖିଲା ଆମେ ଯିଇଛୁ। କହିଲେ ଆସରେ ମରିଛୁ ଯେମିତି ଏ ବଡ଼ିଟା ତୁମର କହିଲେ ଥରିଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ିଆ ନଦୀ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ନେଲେ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲି। ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଏଇଟା ଯୋଗ। ଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲୁଚକାଳି ଭିତରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳଦୁଆ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ସମୟରେ ଏହାର ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଳାୟନ ସମୟ ବା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥାଏ କି? ନାଇଁ 12 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟଟା ଶେଷ ହେଇନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଜଣେ ପୋଲିସ କ'ଣ କଲା ମୋତେ କହିଲା ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ଯୋଗ ଶିଖେଇ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯୋଗ ଶିଖିଛି। ସେଟା କ'ଣ? ଯୋଗ ହେଲା ଯୁକ୍ତ, ଯୋଗ ହେଲା ୟୁନିୟନ୍ ଉଇଥ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁନି। ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁ କିରି କେଉଁଠି ଧୌତ ଚଲାକ ସେ। ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିଲି ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ମୋତେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଦେଲି ଏଟା ପୋଲିସଟା। ଆଚ୍ଛା। ମୁଣ୍ଡ ବାଳ କାଟି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ରଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଯେ ମୁଁ ଶିଖଉଛି। କିଛି ଫୁଲ ଆଣ ଏଇ ପାଖରୁ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ଆଣ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଆଣ ଏମିତି ସବୁ ତାର ଅଛି ଯେଉଁ ବିଧି ସବୁ ତ କହିଲି। ସିଏ ମୋର ଟାଇମ୍ ନେଲା ମୁଁ ସେମିତି ତାର ଟାଇମ୍ ନେଲି। କହିଲା ଭିତରେ ସିଏ କ'ଣ କଥା ହଉତେ ଟିକେ ସେତେବେଳେ ତ ନଥାଏ ମୋବାଇଲ ନା। ସେଇ କଥୋପକଥନ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ କହିଲି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ଦେବି ବାରମ୍ବାର ତମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ନେବାକୁ ମୋ ଗୁରୁଠୁ ମୁଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପାଇଛି। ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁ ନେବୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କିଏ ମିସୟୁଜ୍ କରିଦେବ ତୋର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ଦେବନି। ମୁଁ ତେଣୁ ତୁମକୁ କେମିତି ଦେବି? ଆପଣ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ? ହଁ ସିଏ ଖେଳୁଛି ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ତାର ଖେଳିଲି ତା ସହିତ। ଖେଳିବା ଭିତରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲି ତାକୁ। ସିଏ ଆଖି ବୁଝିଲା। ମୁଁ ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ କରିବ ନିଦରେ ତୁମେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ ତୁମେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ପାଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହଉ। ଆଚ୍ଛା। ତାକୁ ଏମିତି କହିଲି ସେ କନଭିନ୍ସ ହେଇଗଲା। କନଭିନ୍ସ କରିଦେଲି ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ କରିଦେଲି ତ। ସେ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ଏ ଚାକିରି ସିନା ଛାଡ଼ିଦେବି। କେଉଁ ଚାକିରି କରିଛ? ବାଟରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ବେଳ ନାହିଁ କହିବି ଟିକେ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କହିଲା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କହିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଓପନ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିବ। ମୁଁ ନ କହିଲା ଯାଏ ଆଖି ଖୋଲିବନି। ସେ ତ ଆଖି ଏମିତି ବୁଝିଛି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଧୀରେ 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 ପଛେଇ ଚାଲିଲି। ଗୋଟେ ଘାସ କଟାଳିର ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ସେଇଠି ବିଚିତ୍ର ସବୁ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଲା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଚଳେଇଲା। ସେଇଠୁ ଘୋଡ଼ାରେ ମୋତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲୁ ଯେ ଆମେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି କେଉଁଠି କହିଲେ ଯାଇକି ବାଗଡୋଗରାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ବାଗଡୋଗରା କେଉଁଠି। ସେଇଠୁ ପାରି ହେଇକିରି ନେପାଳ ବର୍ଡ଼ର ଗଲୁ କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯାଇକି ଲଳିତପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଇଠୁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉହାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି 2 ବର୍ଷ। BSc କରିଥିଲି ବିଜ୍ଞାନରେ।
तापर मु पढ़ीगली सेरिलियन पाखे जोटा बेस्ट यूनिवर्सिटी क्वीन यूनिवर्सिटी सेठी भी एवं सेठी मत भल लगला सेठी भी गोटे करदेली डिलीट करदेली तापर अमेरिका पड़गली अमेरिकार इंटरनेशनल जोटा अच्छी आउबा फेयरफिल्ड अमेरिका रे फ्लोरिडा पाखे से हॉस्टेल रही पिला भी पाठ पढ़ेली ये करे मो गुरु मत कहले तुम किछिटा सेंटर खोल जोगर मोर गोटे बुझम फ्रेंड मो पाखे थिला ना हूँ डॉक्टर ज्ञान महापात्र तांकर मोर उभय को गोटे स्पेशल फ्लाइट दिखाई छोट फ्लाइट एवं तारी भितर हिमालय नासी से फ्लाइट एम जाए डर लगे गला नहीं कि आमको पहुँचीगला तिब्बतरे पाखे कौन हठात मुझे भूली जाइए पहुँचली सेठी पहुँचला आम दीज गोटे सेंटर खोलीदेलु जोगर सेठी भी मतलब जोग क्लास कलु सेठी भी आरंभ करूँ तेणु बुली बुली बहुत जगार जोग सेंटर खोलागला गोटे पटे नक्सलवाद को छाड़ी आपण जोग छाड़ी नथी से नक्सलवाद तो आवाज चलता अच्छा मुझे पाखक फेरी गलनी कारण तांकर मोर डिफरेन्स आसीगला ये जो मनीष मारिया जो मैंने प्लान करे सब मारी दौले बीमा ए पाखे जो पिस्तल गुड़ी सब प्रयोग करते मत कहीं भल लगलानी भल डिफरेन्स आसला कहली जोग साधन सहित आपण जीवन केमिति आरंभ होला ये गोटे आरंभ कथा कहली आपको आगे ये बहुत विराट विशाल जोग से नाला ये भाव में मोर गुरु मत जो जोग बतई एमती गोटे गुरु पाइबी नहीं महर्षि महर्षि ना मु प्रथम लोक भुवनेश्वर रे 3टा कॉलेज करी गोटे है महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ देखते आप अच्छा बहुत बड़े कॉलेज बहुत बड़ बड़ लोग बाहर कहुए से अवदान सब बेसी अधिक मु तो फाउंडर तार मत हेल्प करता मोर सांग डॉक्टर ज्ञान महापात्र रघु महापात्र सरोज मरीगले सरोज मरीगले रघु मरीगले खाली सांगटा गोटे बंची ज्ञान महापात्र वेरी माने टॉप इंटेलेक्चुअल कंट्री ओ ज्ञान महापात्र अमेरिका रे ये रविशंकर आज ये बड़ हो सी मोर गोटे बरेण्य बंधु सी मुस्त थे हॉस्टेल स्विट्जरलैंड रे सी पड़े आसिले समस्त छाड़ी छाड़ी आसिले मु आसिलिनी मु शेष पर्यंत थी तापर यार विराट इतिहास भितर बहुत कंट्री को बुलिया लगे प्राय 100 रु बोधे अधिक देश आपण बुली एकदम रेकर्ड रे अच्छी आप देखिए कि एमती बुली पारे कौन थिला से समय अनुभूति सर एवं विशेष भाव में गुरु रविशंकर सहित आपण संपर्क विषय किसी कहे कि रविशंकर को कथा कहले रविशंकर जो बड़े ये गोटे आसिले जमी नवाक ओडिशा रे हाँ मत कहले मुझे नवीन पट्टनायक पाखे ढुकईदे पहुँचईदे एमती दोस्ती होगला जो मत पचारे अच्छा से गोटे करदे महानदी कूल आपा प्रसन्न पाठशाणी आपण परवर्ती समय राजनैतिक जीवन केमती आरंभ होला विराट इतिहास परवर्ती पर्यायर जो मुझे आसली देखला बेलू कहीं नहांती पुराना सांगसाथी मैंने किए कौन गले किए ता भितर हठात मु पाइली सूर्य पात्र को अच्छा बेचारा मरीगला ओह मोर व्यथित है ना सी चलीगला जदि वो भूल न थाए सेते बेलको प्राय 1980 मसिया ही जाइतला बोधे हाँ मु 80 में ठिया ही पड़लानी अच्छा एमएलए में ठिया ही पड़लानी आगे जीतिली मध्य अच्छा ते मते कहला सूर्य
ଏଇ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାନି ଟିକେଟ୍ଟା ମିଳିଯିବ ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବା କାହିଁକି ଏଠି କ'ଣଟା କରିବା କି ସମୟ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ତ ସେଠି ଥିଲୁ ତୁ ଆସିଲାଣୁ ଏବେ ମୁଁ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲୁ ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଗଲୁ ଗଲାବେଳୁ ବିଜୁ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନେଇଲେ ଏମିତି ଅନୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଇଏ କହିଲା ଆମେ ଟିକେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବୁ ହସିଲେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲା ସିଏ ମୋ ନା ତା ନା ଏମିତି ଠିକଣା ଏମିତି ଆମେ ମିଶିବୁ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଜୁ ବାବୁ ଚିରି ଦେଲେ ପରା ସରି ବିଜୁ ବାବୁ ବିଜୁ ବାବୁ ହଁ ହଁ ଏମିତି ଚିରି ତ ଦେଲେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ଆମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାନି ହେବନି ପଳେଇବା ଚାଲ ଇମୋସନାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ତ ଅଧା ବାଟରେ କହୁଛି କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ଆଉ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବା ଇଏ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଇଏ ଉପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାଙ୍କିର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିବା ସେ ନେତା ସେ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କହିଦେବି ଆପଣ ବି ଜାଣିଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସେ ସବୁ ସେଠି ଥିଲେ ମାନେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ହଁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ସିଏ କହିଲା ରେ ମୋତେ କହିଲେ ଅନେକି କି ଜାଣିକି ଆଉ ଇଏ ତ ନାହିଁ କଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲା ଏଇ ମୁଁ ଯିବିନି ଜମା ମୁଁ ଯିବିନି ବିଜୁ ବାବୁ ନେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି କହିଲା ରହିଗଲା ସିଏ ଆଉ ଗଲାନି ମୁଁ ଗଲି ଗଲା ପରେ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ମରିନ ତେବେ ଏବେ ଭଲକି ବଞ୍ଚ ଆସ ଆଉ ସେମିତି ମରିବାଟା ତ ଅତି ସହଜ ମରିବାଟା ଅତି ସହଜ ଏମିତି କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ନା ମୁଁ କହିଲେ ହଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାଲ ଯିବା ସେତେବେଳେ ସେ ନଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ଚଲ ଆମେ ଲଢ଼େଇକି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇଯିବା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆସ ମୁଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଭାଷଣ ଦେଲି ସେ ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଜାନକୀ ବାବୁ ହଁ କହିଲେ ତମ ପାଖରେ ତ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ କିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବାର ନାହିଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ହାତ ପତେଇବାର ନାହିଁ ଭୋକ ହେଲେ ମୋ ପାଖ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପଳେଇ ଆସେ ଓହୋ ଏଇ ତ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ କରୁଥିବେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆପଣ ପଳେଇଯିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି କେଉଁଥିପାଇଁ ନାରେ ନାଇଁରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ପାଇଗଲି ଆଜି ସେମିତି କହିଲେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଞ୍ଜିଆ ରଖିଥିବେ ଗାଞ୍ଜିଆ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଏଠି ପକେଟଟା ଥିବ ଏମିତିକା ଧଳା ଏଇଟା ସେ ଭିତରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ତା ଭିତରେ କିଛି ପଇସା ରଖିଥିବେ ଛୋଟ ପକେଟ ହଁ ଗୋଟେ ପକେଟଟା ଯଦି କିଏ ମାଗିଲା ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ନାହିଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଖାଅ ଏଇଠି ଖାଅ ସେଠି ଖାଅ ଚାଲ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ବସିଯାଉ ଏମିତି ଥିଲା ସମୟଟା ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଖାଏନି ତେଣୁ ମୋର ଖାଇବା ହେଇଗଲା ସିଏ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଅଫିସ୍ ଯିବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ସେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଜୟଯାତ୍ରା ସାର୍ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିଛି କହିବେ କି କେମିତି ଥିଲା ସେ ସମୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ
କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି କଲେଜ ୟୁନିୟନର। ସେଠି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋତେ ଜିତିକି ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତ ଆନନ୍ଦିତ, ସେତେବେଳର କଥା କହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋତେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ ପାଇଲିନି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କଲି। ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଜିତିବି କେମିତିକା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ student ଥିଲି ଆପଣ ନା। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିଥିଲି ବୋଧହୁଏ 80ରେ। ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଜିତିଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲଢ଼େଇରେ ଜାନକୀ ବାବୁ ମୋ ସହିତ କପଟ କଲେ। ଆଚ୍ଛା। କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି, ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି। ନ ଦେବାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପବ୍ଲିକ ବିଦ୍ରୋହ କଲା। ଜାନକୀ ବାବୁ ସେ କହିଲେ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠର କ'ଣ ଭୁଲ? ଯାହା ତ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସକ୍ସେସଫୁଲ ସେ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହଉ ତୁମେ କେମିତି ଥିଲ ଜାନକୀ ପାଖରେ, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଏ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ଆଉ, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲି କଂଗ୍ରେସରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାତୀକି ଆସିଲି ଚିହ୍ନକୁ ମୋର, ମୁଁ ସେଠୁ ଆମ ୱାର୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୋ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁଟା ହାତ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇକି ଜିତିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ନେଇକି ଖାଲି ଦୀର୍ଘକାଟେ ଟାଣିଦିଅ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଗଣା ହେଇଗଲା। ବିଜୁ ଅନେଇଲେ, ମୁଁ ହସିଲେ, କହିଲା ଆରେ ହେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି, ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର କିଛି ଅଛି। ଯେଉଁ ବିଜୁବାବୁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ସେହି ବିଜୁବାବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ମୁଁ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଭିସି ଥିଲେ, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର, ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତୁମେ ରାଜି ହେଇଯାଅ, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠ ଶୁଣିକି ହରେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ତୁମେ ହରେଇ ଦେବ, ମୁଁ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ରହିବି। ସତକୁ ସତ ସେ କଥା ଦେଇକିରି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ, ସିଏ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ବିରାଟ ଇତିହାସ ଅଛି। ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ଚିହ୍ନଟା ଥିଲା ହାତୀ। ମୁଁ ସେ ହାତୀରୁ ହାତକୁ ଆସିଲି, ନାଇଁ ହାତକୁ ଭୁଲ କହିଲି, ଓଲଟା ହେଇଗଲା, ହାତୀରୁ ହାତକୁ ପଳେଇ, ହାତରୁ ହାତୀକି ପଳେଇଲେ। ହଁ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ। ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ 3ଟା ହାତୀ ନା 2ଟା ଆଣିଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶରଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି, ରାଜା। ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ହାତୀ 2ଟା ଦେଇପାରିବେ? ମୋ ହାତୀ ଉପରେ ତମ କି ନଜର ପଡ଼ିଲା? ମୁଁ ପୁରା ହାତୀ ଚିହ୍ନଟା ମୋର ଭୋଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ହଁ, ସତସତିକା ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ହାତୀ, ସେ 2ଟା ଥିଲେ ସେଥିରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ 2ଟା, ତାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, କ'ଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ମହନ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ତ କିଏ ପୁରୀ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଏତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଯିବାର ଖର୍ଚ୍ଚଟା, ଆଉ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ନା କାହିଁ ପଠଉଛ? ମୁଁ ନାହିଁ, ପୁରୀରୁ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବ, ଆଉ କିଛି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହେରି, ସେ କିଛି ବଟଫଳ ଆଣିବ, ବଟଫଳ ନାହିଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ଇଏ ଆଣିବ ଯେଉଁଟା ଲଗାନ୍ତି, ସେଇଟା ମାଆ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବ, କି ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ। ହାତୀ ଯିବ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ତୁମେ ଯିବ,
ସେଇ ଗାଁରେ ମାଆ ମାନଙ୍କ ଇଏରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିବ ଏ କାଛ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖା 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 ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଶଙ୍ଖା ପ୍ରଚାର ହଁ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଥିବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମର। ମୋ ପଲିସିଟା ଏତେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା ଯେ ଭୋଟଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଆସିବ ମୋର ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଲଢୁ ହଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମାନେ ଇଏ ସହିତ ଆଉ ସିଏ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବୁ ସିନା ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ସେତେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ ଆଉ। ପରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ପୁଣି? ତାପରେ ବିଜୁ ବାବୁ ସେଠି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର। ହଁ ବିଜୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଖରାରେ ତରାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ଦିନେ ସିଏ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ନନ୍ଦୀ ଶତପଥୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ରାଧାକାନ୍ତ ଦତ୍ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ଗାଁ ମଜଲିସରେ ଲେଖିଦେଲେ ମତା ଇଏ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଯିବେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲି ମହତାବ ପାଖକୁ ମୋର ଅତି ଇଣ୍ଟିମେସି ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ଭୁଲଟା କେମିତି କଲେ ସେ କେବେ ଜିତିବେ ଆପଣ ବଦନାମ ହେବେ ହେ କେମିତି ଅସମ୍ଭବ କଥା ପାଖରେ ତୁମର କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଟୋକାଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଛ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଗାଇ ଦେଉଛ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ ଟିକେ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କଲେଣି ଯଦି କଲେଣି ଆପଣ ଏ କାଣ୍ଡ କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ହାରିଯିବି ସେ ଯେଉଁ କାହିଁ କହିଦେଲେ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କର କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ମହତା କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲେ ତ ହଉ ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ହେଲି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆରେ ତମେ ପୁରା କବି ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛ ମୋ ଦୁର୍ବଳତା ତମ ପ୍ରତି ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ହଁ ମହତାବ କହିଲେ ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ କବି ଆଉ ଆପଣ ତ କବିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ ବିସ୍ମିତ ହେବେ ତାର ଭୋଟର ଆଉ ଦିନେ ଦିନ ଅଛି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତୁଛନ୍ତି ପୁରା ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଡକ୍ଟର ମହତା ସେଇ ଲେଖାଟା ପୁରା ଓଲଟିଗଲା। ସେଠୁ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ବିଜୁ ବି ଆଶା କରୁନଥିଲେ ବିଜୁ କହିଲେ ତୁମେ କେମିତି ଜିତିଲ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି ଜିତିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଜିତିଗଲେ ଆଉ ଏମିତି କହିଦେଲି ଯେତେବେଳେ କହିଥିବି ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ଲଢ଼େଇ ହେବନି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ହେଲା ଜିତିଗଲା ପରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ତ ହୁଏ ନା ଭାଷଣରେ ଖାଲି ଉଛୁଳେ ଘର ଗରିବ ଝାଳରେ ହାତ ବତୁରେଇଛି କ'ଣ କରୁଛ ମଥାର ବାଳ ଏଇସବୁ କବିତା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୋର ଏତିକି ବେଳେ ଜାନିକି ବତେଇଲେ ଏଇଟା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ ରେ କବିତାଟା ଗାଇ ଦେଉଛି ତାଳି ପରେ ତାଳି ପାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ପାରା ବିରୋଧ କାହିଁ କରୁନୁ ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବିରୋଧ କଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି କହିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ହାୟ ହାୟ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କର ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବି ସରକାର ଯେତିକ ଅଛ ଏ ଟାଉଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିଦେବି ମୋର ଦରବାର ହାୟ ହାୟ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କର ଏଇସବୁ କବିତା ମୁଁ ଗାଏ ସବୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ଗାଇଲେ ହଁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଜାନକୀ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ସିଏ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତମେ ଛିଡ଼ା ହଉ ହେଇ ଭଣ୍ଡ ଆସିଲା ରେ ବୋଲି କିଛି MLA ବନ୍ଧୁ ମୋର ଗାଳି କଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ମାନେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ମାତିକି ହେଇ ଭଣ୍ଡ ଆସିଲା ରେ ଏ ଭଣ୍ଡ ଏମିତି ପାଟି କରୁଥାନ୍ତି ମାନେ ଗୃହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଦେଲେ ସେମାନେ ବିଜୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ ବିଜୟ କହିଲେ ତମେ ବାବା କହନି ମୋ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାରିଲେ କି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆପଣ ବସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ବିଜୁ ବସିଥିବେ ତା ପଛରେ ସେଇଠି ଥିବେ କିଏ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଥିବେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଥିବେ ବସିଥାନ୍ତି ଇଏ ବି ଥିବେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନାଁଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଁ ସେସବୁ ଥିବେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳା କିଶୋର ଏପଟେ ବସିଥିବ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ମୋର ବସିଥିବ ଏତିକି ବେଳେ ଏ ଭକ୍ତ ଦାସ ପ୍ରାୟ ଥିଲା
ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ବସୁଥିଲା ଆମ ସହିତ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ମୋର ଯାହା ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲି, କବିତାରେ ଦିଏ ମୁଁ ତାର ତୁରନ୍ତ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି? ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କର ବୋଲି କହିଲେ। ନାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ କିଛି ତ ହୁଏ ନା ଭାଷଣରେ ହୁଏନି। ଖାଲି, ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ତ ହୁଏ ନା ଭାଷଣରେ ଖାଲି ଉଛୁଳେ ଘର, ଗରିବ ଝାଳରେ ହାତ ବତୁରେଇ ଚିକଣ କରୁଛ ମଥାର ବାଳ, ଏଇସବୁ କହିବା ଗାଏ। ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇନଥିବି, ତୁରନ୍ତ ସବୁ। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ ଲାଗେ କିଛି ବିଧାନସଭାରେ। ଆଉ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲି। ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଜିତିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମାନେ ସମର୍ଥନ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କେଉଁ ସଭା ନାହିଁ ମୋତେ ନ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସାଥିରେ ଧରିକି ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ ମୋ ପାଇଁ, କହିଲେ ତମେ ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛି, ହେଇଥିଲା ବରଗଡ଼ ବେଗୁନିର ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ, କେହି ବାହାରିଲେନି ଠିଆ ହେଇ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ, ମୋତେ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ। ସେଇ ଲଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସବୁ କବିତା ଗାଉଥିଲି, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କହୁଥିଲି, ସେଟା ବହୁତ କାମ ଦେଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଗଲା। ଜାନକୀ ବାବୁ ନିଜେ ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ, ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ହେ ବଦମାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ, ଏମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଭୁଲ କହିବିନି ଆପଣ, ମାନେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ନା। ଏ ବାବା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଲ, ତ କ୍ଷମା ମାଗିଦିଅ। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ବଦମାସ କହିଲେ? କହିଦେଲି, ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପାଟିରୁ। ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାନକୀ ବାବୁ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂରେ? ଚାଲିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ହୋ ହାଉଥାନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ତମେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂରେ ରଖ କି ନ ରଖ, କ'ଣ ମୁଁ କହିଛି ବଦମାସ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଛ ତମେ ସବୁ? ସେଠୁ ଇଏ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛେ? ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଥ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭବଶାଳୀ, ଦର୍ଥ ଦର୍ଥ ମୁଁ ହେଲି ଦରିଦ୍ର କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ, ମାର୍ଥ ସିଏ ହେଲେ ମାଂସାହାରୀ, ସର୍ଥ ମୁଁ ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଏ ନା, ମୁଁ ଶାକାହାରୀ। ବାଜିଲା ତାହେଲେ ଏପଟୁ ଜୋରରେ ଜୋର ବାଜିଲା ତାଳି। ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ? ନାଇଁ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ବଦମାସ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଟେକ୍ନିକାଲି ନୁହେଁ, ମୋ ପାଟିରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ବଦମାସଟା ମୁଁ ଜାଣିକି କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ପାଟି ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କ'ଣଟା ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କରିଦେଲି, କିଛି କରିପାରିଲେନି। ମୋର ଲାଗିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଇଏ କର, ପନିସମେଣ୍ଟ କର, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତିଲି ଲାଷ୍ଟରେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଏମିତି ଅନେକ କବିତା ଅଛି, ଅନେକ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ କହିବାର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତାରି ଭିତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାବା ପାଠଶାଣୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ହେଲାନି, ଲଢ଼େଇ ଗଲି ବଦ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା, ସେଭଳି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଆପଣ ଜନତା ଦଳରୁ ନାଇଁ, ଜନତା ଦଳରୁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ କହିଲେ ମୋତେ, ନାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଲଢ଼େଇ କଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲଢ଼େଇ କଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜନତା ଦଳରୁ ମୁଁ ଧର ଲଢ଼େଇ କରିବି, ହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ହରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲି, ଏଇଠି ଏଇ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ମିଶିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମୋ କଂଗ୍ରେସରୁ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିବେ ମୋ ସାଥିରେ, ଏମିତି ସବୁ ହିସାବ ଦେଇଦେଲି। ହଁ, ବିଜୁ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତି ନା, କହିଲେ ହଁ ହବ 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 ହବ, ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରିବା।
ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବୋର୍ସ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ଜାନକୀ ବାବୁ ୟାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବଦ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବେ ଏବଂ ସେ ହାରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୋ ହିସାବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ରେ ବଦ୍ରିନାଥ ବାବୁ ହାରିଗଲେନି। ଆଜ୍ଞା। ବଦ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତ ଜାନକୀ ବାବୁ ଠିଆ କରିଥିଲେ ନା। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଜାନକୀ ବାବୁ ନିଜେ ବଦ୍ରିନାଥ ପାଇଁ ପୁରା ଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା ତାର ବୁଲୁଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ଜିତିଗଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଜିତିଗଲି ନା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜିତିଗଲି। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଆସିଗଲା ମାନେ ଆସେମ୍ବଲିର, ତେଣୁ ସେଠି ବି ସେମିତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 4 ଥର MLA ହେଲି, ହାତୀ ହାତୀ ତାପରେ ଜନତା ପରେ ତ ଚକ୍ର ଥିଲା, ଚକ୍ର ଜିତିଲି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଫେର ଠିଆ ହେଲି ଏଥିରେ ଜିତିଲି ଶଙ୍ଖରେ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜନତା ଶଙ୍ଖଟାରେ ଦଳରୁ ବିଜେଡି କୁ ଆସିବାର ସେ ଯୋଉ ସମୟ ଅବଧି କେମିତି ଥିଲା? ବିଜେଡି କି ଆସିବାର ଆଜ୍ଞା। ବିଜେଡିକୁ ବିଜେଟା ପ୍ରାଣ ତିଆରି କଲି ଆଉ ଆସିବି କ'ଣ? କେମିତି ତିଆରି ହେଲା? କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି କାହାର ସାହସ ନାହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେବ। ସେ ବି ସବୁ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଉଣ୍ଟର ହେଇକି ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନତାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାହୁଳିପାଟଣା ଅଛି ଗୋଟେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥର ହାତ ନାହିଁ, ବଜ୍ରବାହୁ ଆମେ କହୁ, ପାଦ ନାହିଁ, ପଦ୍ମପାଦ ବୋଲି କହୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥର ସେୟା ହେଇଛି, ହାତ ଅଛି, ପାଦ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଧରିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନଟାକୁ। ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ହଁ କିଏ ନବ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆଣିକିରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଲା ବିଜେଡି, ସେଇଥିରେ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମୋ ଥରେ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଦେଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଧରିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଏବେ ବି, ଆଉ ସେଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଲି କିଛି ମନା କଲେ ଆମ ଦଳର, ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ ଦେଖ, ସେଇ ଚିହ୍ନଟା ଯୋଗୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଦିନ ରାଜତ୍ୱ କରିଗଲା। ହଁ ସେ ନ ମାନୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମୋତେ ଆହେ ମାରି ଦିଆଗଲା। କେମିତି? ପାଣ୍ଡିଆନ ମାରିଦେଲା, କିଏ ମାରିବ, ଜଣେ ଲୋକ ତ। 1998ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ ପାଇଲେନି, କାହିଁକି ପାଇଲେନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାୟ କରିଦେଲେନି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ତାଠୁ ଯାହାଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବମ୍ବେରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରି, ହଁ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଟିକେଟଟା ନେଇଗଲେ, ହାରିଗଲେ। ମୁଁ ତ ହାରିଲି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ? ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ନାଁଟା କାଢ଼ା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ନଥିଲେ ପୋଲିସ ପୂର୍ବତନ କମିଶନର ମୁମ୍ବାଇ। ହଁ ବାସ୍ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆସନଟି ବିଜେଡି ହରେଇ ଦେଲା ଏବଂ ସେଇ ଆସନ ହରେଇବା ପଛରେ ବା ହାରିବା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଆପଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ସେମାନେ ପାର୍ଟି ଫୋରମରେ ଆସି ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ଏହା ସତ କି? ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜିତି ନଥାନ୍ତି, ମାନେ ସରି ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେଲି ଜିତିବି କି, ମାନେ ପରାଜୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ମୁଁ ପରାଜୟକୁ ଉଠି ହେଇଛି ତ ହେଇନି, ଏବଂ ଯିଏ ମୋତେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଜଣେ ଲୋକ, ମୁଁ ତ କେବେ ହାରିନି, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଜିତି ଆସୁଛି, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟା କଲ କାହିଁକି? ଯଦି ସିଏ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲେ ହାରିଗଲେ, ଜିତି ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ତ କେମିତି ଟିକେଟ ଦେବା ଆଉ ଥରେ ପୁରୀରୁ? ପୁରୀ ତ ମୋ ଗାଁ, ମୋ ଘର ସେଠି ଚିଲ୍କାରେ, ମୋତେ ଦେବାର କଥା, ତୁମେ ଦେଲନି, 2 ଥର ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନ। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଏମିତି କେହି କରିବେନି,
ତାଙ୍କର ମୋର ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ମୋର। କ'ଣ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା? ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ତା ଇତିହାସ ମୁଁ କହିନି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ। କେମିତି ଗଲି, ମୋତେ ପଇସା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ପଇସା କିଛି ନଥିଲା। ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀପରେ ତାର ହୋଟେଲରେ ରଖିଲେ, ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେ। ଇଏ ଦେଲେ 2ଟା ଟିକେଟ୍ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ। ୟେସ୍, ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟଙ୍କର ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ଆଜି ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ କରିଛି ବୋଲି କେବେ କହିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାକୁ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଭୂମିକା ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଦେଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁଟା ଜଟଣୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରଟା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ସେ ରେଳପଥ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା। ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ରେଳପଥଟା ହେଲା, ତିଆରି ହେଲା। ଏବେ ତ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କହିବେ ଲୋକ କହିବେ, ମୁଁ କହେ ସେଟା ଭଲ ହେବନି। ଆଉ ସିଓର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ଜଗା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କିଏ ସେ ନା ନେବାକୁ, ତେଣୁ ସିଏ ବି କରଉଛି। ଏମିତିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଦଳଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପିଟା କିଏ ଥିଲା ମୋ ସହିତ? କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ୟେସ୍। ତାପରେ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ତାପରେ ଥିଲା ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ, ତାପରେ ସବୁ ଆସିଲେ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଭଲ ବୁଝନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ? ୟେସ୍। ଏମାନେ ନାଁ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଦେଖୁଛି ପରା, ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ସାର୍ 2019 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟିଗଲା, ତାପରେ ତ ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିପାରିଲାନି କାହିଁକି? ବେଶ ତାଙ୍କର ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆମ ଘରଠି କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ ତମେ ମୋତେ ବିଟ୍ରେ କରିବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଟ୍ରେ କରିବିନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ବିଟ୍ରେ କରିନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମୁଁ କରିନି କାହାକୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଯିଏ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛି ତାର ପରାଜୟ ହେଇଛି ବା ପତନ ହେଇଛି। ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି ଯେତେବେଳେ, ସିଏ କାହାକୁ ବିଟ୍ରେ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କରିଥିବେ କାହାକୁ, ସେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦିଅ। ଏବଂ ସିଏ ମୋ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆହୁରି କେତେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହି ହେବନି। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୁଁ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅବଧି ସରିଲା ବା ସେ ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ, ତାପରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫୋରମରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚାଲିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସାଇଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମୋ ବାପା ସହିତ କାମ କରିଥିଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ୱିଦାଉଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଜିତୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଧଇଲେ ମୋର ବିଜୟ ମାନ ଉଡ଼ିବ, କାହିଁ ନ ଧରିବି। ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେଉଁ ସଭା ନାହିଁ ଆମେ ମାନେ ଏକାଠି ନ ଯାଇଛୁ, ଏକାଠି କାମ ନ କରିଛୁ, ଏବଂ ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ଖାଇଛୁ। ସେ କାହାଠି ସହିତ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ସରଳ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ସରଳ ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁଚି। ସେ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି କେତେଥର ଖାଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ନ ଯାଇଛି।
ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାରେ ମୁଁ କବିଟିଏ ଧୁରନ୍ଧର। ମୋତେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ନବୀନ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବାବା ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ କହେ ଯଦି କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ମନା କରି ମୁଁ କହିବିନି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ଗୋଟାଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସହିତ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସହିତ। ଚୁମ୍ବକରେ ଟିକେ କହିବେ କି ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାଟା ସହଜ, ଜଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କହିବାଟା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ତ ସେ ତମର ତ ଏତେ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କହୁନ କାହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଅତି ସହଜ କହିବା, ଅତି ସହଜ କ'ଣ? ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁନି, ମୁଁ ଦାୟୀ କରୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ପାଟଶାଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ସଦସ୍ୟ ରଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେ ପଦବୀକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ? ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କଟାକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଧରି ବୁଲିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲିଲୁ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କଲୁ, ଏଇ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ। ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଯେତେ କହନ୍ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ ମୋର ଚରିତ୍ର, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସାଥେ ଧରିକି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନିଜେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କଲେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ଉଦାରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତ ଅନେକ କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି କେତେଗୁଡ଼େ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଦେଇଛି, ସେ ମନା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦୂରତା କେମିତି ବଢ଼ିଲା? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦୂରତା ବଢ଼ିଲା, ମୁଁ ବଢ଼େଇନି, ପାଣ୍ଡିଆନଜୀ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସିଏ ଭାବିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ହେବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ହଟେଇ ପାରିଲେ ହେବେ, ନବୀନ ବାବୁ ତ ହଟେଇ ପାରିବେନି। ଏ ପାଟଶାଣୀ ଛାଡ଼ିବନି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ବସି ଓଡ଼ିଆ ଇଏ କରିବ, ପାଟଶାଣୀଟାକୁ କେମିତି ତାকে ହତ୍ୟା କରିବା, ଗଡ଼େଇ ଦେବା। ତେଣୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ସିଏ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଇକରି ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କରେ। ଇଜ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର, ହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଟା ପାଟି କରି କାହାକୁ କିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ତାପରେ ନବୀନ ତାଙ୍କୁ ପରେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଇ ଟିକେ ମନ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲେ ବୋଧେ? ହଁ, ନାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ତାକୁ କରିବ ଏଇନେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ଧରାନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସିଏ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ। ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଡିକ୍ଲାର କରିଦିଅ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ମାନେ ସେ ଭିତରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବେ ମାନେ ନବୀନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି ନା, ସେଇ ଭାବେ ଭାବିଲି ଏ କାଳେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ନାହିଁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ରେକର୍ଡ଼। ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୁଁ ତ କିଛି ଭଲ କାମ ବି କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନବୀନ ବାବୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଏଇଟା କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି? ମୁଁ ମନା କରିନି। ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଏତେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆପଣ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲେ? ବିଜେପି ବାବୁ କେବଳ ଢଳିଲି, ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରାଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନଜୀ ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଜୀ କିଟ୍ର ଆମର ଆମ ଅଚ୍ୟୁତର ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମୋର ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ,
जीवन से क्या क्षमा मागी ना ସେଇଠି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ? ହଁ, ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ। କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ? ଏହା କହିଲେ ପରା। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆଉ ବେଶୀ କେଉଁଠି କହିବେ, ଖୁବ୍ କମ୍ 2ଟା ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, 2ଟା ଧାଡ଼ି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ କ୍ଷମା ସେ ମାଗିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେଟଟା କାଟିଛନ୍ତି ମୋର ଏବଂ ଏ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ଏଇଟା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନି, ଚୁପ୍ ରହିଲି ନା କ'ଣ, ଚୁପ୍ ରହିଲି କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାପରେ କହିକିରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଘଟଣା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେପିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା ନା ଆପଣ ନିଜେ ବିଜେପି ଆଡ଼େ ଢଳିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ନାଇଁ, ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା। କେମିତି? ସେଇଟା ମୋଦିଜୀ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋଦିଜୀର ସମ୍ପର୍କଟା ମୁଁ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯେଉଁ ଜଟଣୀରେ 2ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କେଉଁଟା ଗୋଟାଏ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ଫାଟୁଆ ରୋଗର ଯେଉଁ ବିରାଟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କି ତାଠୁ କମ୍ ବି ବେଶୀ ହବ ମୋତେ କେମିତି ମନେ ରଖିବି। ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ କରେଇଲେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସେଇଠି କରେଇଲେ ମୋର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଥିଲା? ହଁ, ଭଲ ଥିଲା, ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା, ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଏଇ କେତେ କଥାରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେ? ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଲି କେତେ କଥାରେ, କାରଣ ଏଭଳି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତେ ବହୁ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଭାର ରାଜ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜାତିସଂଘକୁ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାଉ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି, ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା? ଏ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁ ଭାଷାର ସେ କବିମାନେ କଲେ କୁଆଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କର ତ ବି ଆସିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଭାଷାର କାହିଁ ନାହିଁ? ମୁଁ ଗର୍ବ କଲି, ବସି କହିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିଲେ ହଁ ଅଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସାର୍, ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆସିବା। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବା ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ସାକ୍ଷାତକାରର, ଯେ ଆପଣ ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ଦଳରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗେରୁଆ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ସୁଯୋଗ ବିଜେପିରେ ମିଳୁଛି? ନାଇଁ, ମିଳିନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଳିନାହିଁ। ମିଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନି, ମିଳିନି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ କରିନି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସରଳ, ଅମାୟିକ, ଭଦ୍ର, ଭଲ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ପାଟ୍ଟଶାଣୀ କେଉଁ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ? ବିଜେପିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ଭୁଲ ହେବ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଟିକେଟକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ? ଟିକେଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରିବା, ଟିକେଟଟାକୁ ଆଶା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆଶାରୁ ଯଦି ନିରାଶ ହେବା ବା ପ୍ରତାରିତ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବା, ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ନେତାମାନେ ନୁହେଁ। ଓକେ ସାର୍, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବି। ଯଦି ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କବିତାର ଛୁଙ୍କ ନ ରହେ, ତାହା ଫିକା ଫିକା ଲାଗିବ। ଏଣୁ ଏ କେତେ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ 2 ଧାଡ଼ିର କବିତା ବା 3 ଧାଡ଼ିର କବିତା ବା ଲମ୍ବା କବିତା ହେଉ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିଜେଡି ନିଜ ହାତେ ଗଢ଼ା ଏଇ ମୋର ପବିତ୍ର ଦଳ ଆଜି ତାର ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ଫଟା କପାଳ। ତାଳ ମେଳ ନାହିଁ, କିଏ କ'ଣ ବା କହୁଛି, କିଏ ବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କିଏ ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଏତେ ଦିନ ତିଷ୍ଠିଲେ, ଆଉ ତ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ତାଙ୍କ ଶେଷ ରାଜନୀତି, ନୀତି ଭିତରେ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥିବାରୁ ଆ ନାମର ରାଜନୀତି। ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ
ସତ କଥା କହନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ, ଦଳ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି ଜିଇ ରହନ୍ତି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋହନ ତମେ ତ ମୋହନ, କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସେଇ ମୋହନ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ ହେଲା ଆକର୍ଷଣ, ଋଣ ହେଲା ଆନନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସେଇ ଆନନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଭୂମି। ଯେଉଁଥିରେ ତମ ଜନ୍ମ, ଆଦିବାସୀର ନେତା ତୁମେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ କହିଦେବେ କି ଏ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଟା ଆପଣ ଧରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଏ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ପଳାନ୍ତୁ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଏକ ବଳଭଦ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଲେ, ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେୟା। ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ଏକ ଦଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ବୁଝେଇବ। କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ। ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବୁଲିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଏତେ ଭାଷଣ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରେ ରାଜନୀତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଇଁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେକ କହୁଛି, କାହାର ସାହସ ନାହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖିଛି ଆଇଁଷ ଖାଇବାର? କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା ଆଜି ଖାଉନାହାନ୍ତି? କେବେ ଖାଇନି। ଆଇଁଷ କୂଳରେ, ଚିଲିକା କୂଳରେ ଆମର ଜନ୍ମ, ମୁଁ ଖାଇନି। ଆଇଁଷ ଖାଇଛି ନା, ମୁଁ ଖାଇନି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ଯେଉଁଠୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିନି। କେବେଠୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ଆଇଁଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା? 80 ମସିହାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାୟ, ଆପାତତଃ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଇଁଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ଆଇଁଷ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଚିଲିକାର। ଆଚ୍ଛା, ଚିଲିକାର ସ୍ୱାଦ ଖଇଙ୍ଗାର ତ ମିଳିବନି କେଉଁଠି। ଓକେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସରିବନି ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ। ଏତେ କଥା ଅଛି, ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହି ହୁଏ ନା। କହିଲା ବେଳକୁ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳେ ନା। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବେଳେ ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ବାବା ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକ୍ଷେପରେ? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ରହିବ ମଣିଷର। ନିଦ ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲେ ନିଦ ହେବନି, ରୋଗ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ନିରୋଗ ମଣିଷଟିଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମୋର ହଠାତ୍ ଆସିଲା, ଦେହ ତାତିଗଲା, ଦେହ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଭିତରୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲି, ସେଠୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍। ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ଟାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କରନି। କାହିଁ କରିବ? ତାପରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ହେବ, ପେନ୍ ହେବ ଯଦି କହିବା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ପେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କେତେ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ନିଜର ବାଦ ବିବାଦ, ସଫଳତା ବିଫଳତା ସବୁ କାହାଣୀକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ। କେତେ କଥାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ସାକ୍ଷାତକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।